السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد كيخص les élèves ديال tronc commun scientifique. Alors cet exercice d'un devoir surveillé, de devoir surveillé numéro 3 concernant le chapitre d'équilibre d'un corps soumis à deux forces et un exemple sur la poussée d'Archimède. Alors l'énoncé, on va commencer par l'énoncé d'exercice. Un corps de masse M égale 240 grammes est accroché à un dynamomètre à ressort. L'allongement du ressort est 4 cm. Lorsque le corps est dans l'air, prendre G égale 10 newtons par kilogramme. Donc, عندي واحد le corps solide suspendu par un dynamomètre. Donc, il est en équilibre, et soumis à l'action de deux forces. C'est son poids P et la tension de dynamomètre ou de ressort de dynamomètre. Premièrement, calculer le poids du corps. Premièrement, le poids du corps. Calcul du poids du solide ou du corps. Donc, on sait que P égale M fois G. Les données كاينين عندي les données كاملين، donc ممكن نستعمل M fois G. لما كانوش عندي les données ممكن نمشيو لهذا لا كونديسيون ديكيليبر ونخدموا بها. Donc M fois G. M عندي هي 240 غرام، خصني ضروري نضرب في 10 أس ناقص 3 باش نحول الكيلوغرام، وغادي نضربها في 10. دونك غادي نلقى 2.4 نيوتن. Alors P كتساوي 2,4 newtons. Deuxièmement, que représente l'indication donnée par le dynamomètre? Quelle est sa valeur et justifiée? Donc on a le corps S ou le solide soumis à deux actions, son poids et la tension de dynamomètre. من الأحسن نديرو هادشي اللي قلت. Donc le corps S ou le solide est en équilibre et soumis à l'action de deux forces. L'Iroma indique P, son poids, et T, la tension de dynamomètre ou de ressort de dynamomètre. Donc, à l'équilibre, on a P plus T égale au vecteur nul. Donc, l'intensité de poids P égale à l'intensité de T. Donc, l'indication de dynamomètre, الرقم اللي تيشير ليه dynamomètre l'indication de dynamomètre égale au poids de corps S. Quelle est sa valeur? Donc T, هي غادي تكون 2,4 dynamomètre. La justification هي دابا اللي عطينا. C'est déduire la valeur de la constante de raideur K du ressort. C'est la valeur de la constante K. Deuxièmement, pardon, la question B. La question C, la valeur
la raideur K du ressort. On sait que دير عندكم علاقة في الدرس، حاولوا تحفظوا مزيان العلاقات وتعقلوا عليهم باش تقدروا تخدموا لي زيكزارسيس بكل سهولة. حنا كنعرفوا بأن T égale à K fois delta L. Alors K غادي تساوي T على delta L. T déjà حسبناها هنا من لي كونديسيون ديكيليبر، donc c'est 2,4 sur et delta L هي عندنا c'est 4 fois 10 à la puissance 2. حولتها هنايا للمتر، ضربت في 10 أس ناقص 2 باش نحولها للمتر. هادشي اللي كاين. دونك هنا غادي نلقاو 60 نيوتن على المتر. دونك هذا هو K la raideur du ressort. دونك K غادي تساوي 60 نيوتن على المتر. Deuxièmement, lorsqu'on plonge le corps entièrement dans un liquide contenu dans un vase gradué, l'allongement du ressort devient, donc هنا في هذه الحالة فاش كندير هذا الكور في واحد لو فاز gradué يعني أنه إناء مدرج، يعني ممكن نعرف الفوليوم ديال الماء اللي تزاد اللي طلع. فيبقاش عندي واحد الإناء كتكون مثلا حاط فيه الماء تيكون في هذا لو نيفو، فاش كدير فيه واحد لو كور كتحط واحد لو كور شنو تيوقع للماء؟ كتزيد واحد لو كور هنا لو نيفو ديال الماء تيطلع مقارنة مع النيفو الأول. هاد لو نيفو اللي تزاد نتاع الماء، هذاك لو نيفو باش طلع الماء، إلا كان لو كور كله اونتييرمون إيميرجي، يعني غادي يكون هاد لو نيفو باش طلع الماء، يعني هذاك لو فوليوم نتاع داك الماء اللي طلع راه هو لو فوليوم دو كور، راه بحال سي لا ميم شوز، راه هو لو فوليوم دو كور. دونك عندنا قال لك تما راه l'intensité ou l'allongement de ressort delta L prime ولات 3.8 cm et le liquide monte de 20 cm3. Donc le volume de corps ou le volume le volume de la partie immergée ou le volume de corps، لأن هذاك لو كور راه تخشى كامل في الماء، يدخل كامل في الماء، غادي يساوي لو فوليوم دو كور مساويين، غادي يساوي هنايا 20 سنتيمتر كوب. صافي. دونك premièrement A, calculer la masse volumique de corps. Deuxièmement A, la masse volumique de corps S. شنو هي لا ماس فوليميك؟ حنا كنعرفوا عاوتاني عندنا مع هاد العلاقة لا ماس فوليميك دان كور اس دو سوليد اس غادي تساوي لا ماس ديالو على لو فوليوم ديالو تاع هذاك لو كور اس. هنا غادي ندير غير اس. دونك لو فوليوم قلنا بما ان لو كور راه نزل كامل، راه لو فوليوم ديال لو ديبلاسي ديال داك الماء اللي طلع راه هو لو فوليوم ديال لو كور بحال. دونك غنلقى حنا بان لا ماس فوليميك هي لا ماس ديالو هي 240 في 10 أس ناقص 3 دايما باش نحول للكيلوغرام، وغادي نقسم على 20. عندي هنايا في السنتيمتر كوب، خاصني نحول للمتر كوب. السنتيمتر كوب باش تحول حتى للمتر كوب خاصني نضرب في 10 أس ناقص 6. دونك غطلع هذا الفوق، بقى 24 على 2 هي 12، غادي يطلع لنا 10 أس 3 كيلو غرام على المتر كوب. ها من بعد B, calculer la tension du ressort quand le corps est dans le liquide. يعني فاش ولدنا لو كور في الليكيد دابا شحال هي لا tension T prime du ressort. B, calcul de la nouvelle tension du ressort. Donc T prime دائما كنعرفوا بانها K فوا دلتا بريم. دونك علاش درت لي بريم يعني اللي
تبدلات لا طونسيون راه تبدلات لان لالونجمون دو غوسور ما بقاتش 4 راه طلعت ولا 33 يعني طلع داك لو غوسور غادي يطلع شويه فوق. دونك هي 60 كما لقينا قبيله. دلتا ال بريم هي 3.8 ونضرب دائما في 10 أس ناقص 2 باش كنحولها للمتر. دونك هنا غتلقاو 2.28 نيوتن. دونك تي بريم جديده دابا ولات 2.28 نيوتن. Quelle est dans ce cas l'indication de dynamomètre que représente cette indication؟ واخ دابا في الحاله اللي فاتت في الاول قلنا بان الانديكاسيون اللي كيعطيني لو دينامومتر لان كان هنا الجسم هذا الجسم كان تحت تاثير غير لا طونسيون ديال لو ريسور اي سون بوا. دونك لانديكاسيون ديال الدينامومتر كانت هي لو بوا تي كانت تساوي بي. مي هنايا شنو هما لي فورس اللي كيأثروا على هذا الجسم؟ شنو هما لي فورس؟ كاين سون بوا بي ها هو لو بوا بي. كاين شنو اخر؟ كاين تي اولا تي بريم سمينا هذا حنا تي بريم هاي تي بريم. وشنو كاين اخر؟ كاين لا بوسي دارشيميد. تاثير لا بوسي دارشيميد هي القوه اللي كيطبقها الماء على اي جسم على لي كور. هذاك هذا لا بوسي دارشيميد هي واحد لا فورس كتكون دائما لو سونس فيغ لو او لحقاش الماء تيحاول يطبق قوه للاجسام للفوق وكتمشي. الا كان عندكم لو كور اي توتالمون ايمرجي غتاخذ لو سونتر دو غرافيتي. اما الا كان عندكم لو كور يعني بارسيلمون ايمرجي يعني غير واحد الجزء منه كتاخذ بحال هكا. الا كنتو في هذه الحاله بارسيلمون ايمرجي كتاخذ هنايا لو سونتر ديال هذا لا بارتي ايمرجي وكديرها للفوق صافي. دونك هنا عندي انا لو كور اي توتالمون ايمرجي دونك كنجي لو سونتر وغتكون حتى هي عندها لو ميم سونس كو تي بريم. هذه هي لا بوسي دارشيميد. دونك هنايا لو كور اي سومي à l'action de 3 forces maintenant. انا غنحاولوا نحسبوا تي بريم بدلالات القوى الاخرين باش نعرفوا شنو هي لانديكاسيون دو دينامومتر. دونك le corps S maintenant est soumis à l'action. On dit le bilan des forces à l'action de 3 forces. كاين بي بريم لان التربيه دابا تبدلات. بي بريم اللي هو اولا بي ماشي مشكل خليوه بي سون بوا. كاين دي بريم لا tension du ressort وكاين دابا حتى اف ا لا بوسي دارشيميد. صافي. دونك غنحاول ندير واحد المحور مثلا اللي غندير عليه هاد الاسقاطات هنايا نتاع هذيك اللي غادي ندير دابا. واحد المحور خديت هنايا لو سونتر ديالو او وهنايا موجه نحو الاسفل او اكس. خديت واحد المحور. دونك في ليكيليبر مجموع القوى تساوي صفر دائما في ليكيليبر. دونك بي بلس اف ا بلس تي بريم ايكال او فيكتور نول. هاد العلاقه غادي ندير لها الاسقاط على هذا المحور اللي خدينا. دونك بي كنلاحظ بان بي عندها لو ميم سونس مع المحور اللي خديت. انا خديت المحور نازل لتحت عنده لو سونس لتحت يعني الاسقاط نتاعها هي نفسها. دونك غادي نلقى باغ بروجيكسيون sur OX شنو غنلقى بي اف ا تتلاحظ هي الاسقاط ديالها هي نفس المسافه ولكن عندها لو سونس كونترير مع او اكس. دونك غندير موان اف ا اي تي بريم ايغالمون حتى هي عندها لو سونس كونترير مع او اكس. دونك موان تي بريم
égale à 0. Donc T' اللي هي عندها علاقة مع لو ريسور اللي هي لانديكاسيون ديال لو ريسور، غادي نلقى بأن T' كتساوي كلشي غيمشي للجهة الأخرى، غتمشي للجهة تقولي لكم اف ا ناقص بي مع هذا الموان، غادي تقلبوا غنلقى بي موان اف ا. دونك لانديكاسيون دو دينامومتر راه هي بي موان اف ا. هذيك لانديكاسيون اللي كيعطيني لو دينامومتر ما بقاتش بي، مي كتنقص هذيك بي بواحد القيمه اللي هي لا بوسي d'Archimède. Donc l'indication du ressort est le poids apparent P moins FA. يعني غير الوزن اللي تيبان لهذاك لو دينامومتر هو بي لو بوان تاع لو فوق، مي كنقص منه لا بوسي d'Archimède لان لا بوسي كتزيد تدفع للفوق. Question أخرى. Donc, c'est déduire la valeur de la force de poussée exercée par le liquide sur le corps. La valeur de la force de la poussée. Donc, انطلاقا من هنا عندي on a P moins FA moins T' égale à 0. Donc FA, la poussée, غادي تساوي P moins T'. Donc غادي تساوي P اللي هي 2.4 بيناها ديجا من قبيله، et T' هي 2.28. غادي نلقاو 0.12 نيوتن. هذه هي القيمه تاع l'intensité تاع FA. D. Calculer la masse volumique ρ L de liquide. D. La masse volumique. عندكم في الدرس واحد العلاقة أخرى يمكن نحسبوا بها لا بوسي d'Archimède اللي هي هاد العلاقة عندكم في الدرس لا بوسي d'Archimède اف ا عندها علاقة مع الكتلة الحجمية للسائل تاع لو ليكيد في لو فوليوم de la partie émergée donc احنا غادي نبدا ما نقصش شي سؤال qu'il est dans ce cas l'indication de dynamomètre ça fait déduire la valeur de la force de poussée exercée par le liquide sur le corps et calculer la masse volumique de liquide. Ça y est. Donc il y a ρ fois V avec le volume émergé كله مضروبة في G. Donc la masse volumique شنو غتساوي؟ تساوي la poussée d'Archimède sur هاد جوج ديال les expressions c'est le volume émergé fois G. Donc la poussée d'Archimède حسبناها دابا هي 0,12. la partie émergée هي 20. le volume ديالها هو 20 fois 10 à la puissance moins 6 كما قلنا خصني نحول للمتر كيوب et G c'est 10. donc غادي نلقى par calcul غادي تلقاو 600 كيلومتر par. انا كندير من قبل لي كالكول باش ما نطولش بزاف لا فيديو. غنلقاو 600 كيلوغرام par mètre cube. donc la masse volumique de liquide est 60 kg par mètre cube. وكنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا شويه فهمتوا سورتو لا بروجيكسيون هي اللي مهمه، ومن بعد راه غتبقاو ديروا لا بروجيكسيون حتى دو 3 فورس نون الينيي ولا يعني ما جايينش في نفس لا ليني دو ديريكسيون. ونتمنى ان شاء الله نكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.